پرویز الہی کے گھر چھاپا کس کے حکم پر مارا گیا؟ وفاقی حکومت بتائے کل رات حملہ آپ نے کیا؟ شاہ محمود قریشی کا سوال۔ وفاقی حکومت نے کارروائی سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا شاہ محمود کو فون، بتایا کارروائی پنجاب کی نگراں حکومت نے کی، کارروائی ہم نے بھی نہیں کی، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ ذرائع کے مطابق چھاپے کے وقت چودھری فیملی کے عزیز نے محسن نقوی اور آئی جی سے رابطے کی کوشش کی۔ محسن نقوی سعودی عرب روانہ ہو چکے تھے، آئی جی بھی مدینے میں تھے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا اور ریجنل ڈائریکٹر وقاص حسن کو احکامات رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کی جانب سے دیے گئے۔ پولیس نے چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بولا۔ چودھری سالک نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا ان کی ہی قریبی عزیزہ نے پرویز الہی کی یہاں موجودگی کا بتایا ہے۔ پنجاب کی 3 اہم شخصیات ملک میں نہیں اور ایسا واقعہ ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی نے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، چاہتے ہیں اسحاق ڈار تحقیقات کر کے بتائیں کہ واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ قیاس آرائیاں درست نہیں، اسحاق ڈار کے جواب کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ معلوم کرائیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے۔ ان کی وفاقی وزیر چودھری سالک کے گھر بھی پولیس گئی، یہ احکامات کون دے رہا ہے؟ چودھری سالک نے کہا کہ شاہ محمود نے مناسب بات کی، اس واقعے کے پیچھے کون ہے، کیا منطق ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ دروازے پر آیا اور پولیس کو کہا کہ پرویز الہی یہاں موجود نہیں، تو بتانے کے باوجود پولیس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کے دوران میرے ہاتھ پر چوٹیں آئیں۔ پولیس دوبارہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہنچ گئی۔ کل رات گجرانوالہ میں درج مقدمے میں گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن اور اینٹی رائٹس فورس کی بھاری نفری نے پرویز الہی کے گھر پر سرچ وارنٹ کے بغیر دھاوا بولا، بختر بند کے ذریعے دروازہ توڑا، گھر میں بھی توڑ پھوڑ کی، ملازمین پر تشدد کیا، پارٹی کارکنان اور مہمانوں سمیت 25 افراد کو حراست میں لیا، گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو کمروں سے نکال کر تلاشی لی۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، غیر قانونی آپریشن کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی استدعا، موقف اپنایا، ضمانت کے باوجود چھاپا غیر قانونی ہے۔ مشرف کے مارشل لاء میں بھی ایسی بربریت نہیں دیکھی، آئین اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا پرویز الہی کے گھر چھاپے پر رد عمل، چیئرمین پی ٹی آئی نے سوال اٹھایا کہ کیا ریاست کبھی شریف اور زرداری کے گھر ایسے حملے کیے گئے؟ پرویز الہی کے گھر چھاپے میں خواتین تک کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پاکستان میں اپنی آنکھوں کے سامنے جمہوریت کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں، پہلے میرے گھر اب پرویز الہی کے گھر حملہ کیا گیا۔ پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے بعد حکومت سے مذاکرات جاری رکھنے پر پی ٹی آئی میں آرا تقسیم، مذاکراتی کمیٹی میں شامل تینوں رہنما اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کے حق میں، چند سینئر رہنما ماحول بہتر بنانے تک مذاکرات کے خلاف ہیں۔ ریاست کا محور عوام ہے، ان کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان دشمن درار ڈالنے کی سازش کر رہا ہے، ہمیں ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا، حقیقت اور عوام میں فرق رکھنا ہوگا، عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں، پاک فوج کے غیور سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ جنرل سید عاصم منیر کا کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ سپریم کورٹ احکامات اور آئین کی خلاف ورزی پر امریکی کانگریس میں بھی آواز اٹھ گئی۔ امریکی رکن کانگریس بریٹ شرمین نے کہا، ہمارے لیے عمران خان کو سنبھالنا مشکل، شریفوں کو سنبھالنا آسان ہے، لیکن یہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا حکم دیا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو حتمی ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ الیکشن ہو اور شفاف ہو۔ امریکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتا ہے۔
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पीटीआई टिकट होल्डर अबू जर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में अबू जर नजम साकिब को कह रहे हैं, आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। नजम साकिब ने कहा, बाबा 11 बजे तक दफ्तर आ जाएंगे, उनको मिलने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अबू जर चद्दर ने कहा, मैं पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा करा के आऊं? नजम साकिब ने कहा, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर आज बाबा से मिल जरूर लेना। मियां उजैर ने नजम साकिब से गुफ्तगू में कहा, ये तुम्हें अबू जर ने भेजी है या डायरेक्ट आई है? ये काम किसने कराया है? नजम साकिब ने कहा, मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी नहीं अबू जर ही भेजे। 1.20 से नीचे नहीं लेना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। पीटीआई के टिकट्स की फरोख्त से मुतालिक ऑडियो आई है। फोन किए जाते हैं इमरान खान की हिमायत करो। वकला को कहा जाता है कि केस मत लड़ो। वजीर आजम के मुआविन खुसूसियत तारड़ कहते हैं कि एक सियासी जमात की महब्बत में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। पीटीआई ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान खान को हर तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं। इंतखाबात आइन और कानून के तहत एक ही वक्त होने चाहिए। तंजीम साजी पे तलाल चौधरी की एक बार फिर गैर अखलाकी गुफ्तगू। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी और गाली दोहराते गए और इस गाली से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी दिखाता रहा। तलाल चौधरी ने जमान पार्क और खातीन के बारे में भी गैर अखलाकी बात की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म वापस नहीं लेती तो इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, हुकूमत की कोशिश है कुछ ऐसा हो जो 90 दिन वाला मामला ही खत्म हो जाए। परवेज इलाही के घर धावा पीटीआई को मुज़ाकरात से भगाने का मंसूबा लगता है। ये लोग खान को बंद गली में लाना चाहते हैं। आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई। शाहिद खाका नबासी ने भांडा फोड़ दिया। नून लीग रहनुमा ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और मकसद से लाइल्म है। पिछले 2 साल तमाम जमातें इक़्तिदार में रहीं, कोई डिलीवर नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ी नाकामी है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं। ये मुल्की निज़ाम की बड़ी नाकामी है। मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मिट्टी के बेटों को सलाम। लकी मरवत में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नायब सूबेदार ताज मीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन की आबाई इलाकों में पूरी फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान अजीज वकारब ने शिरकत की। ISPR का कहना है, कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के अज़्म को मजबूत करती हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 147 में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर को अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्लाह बिन तारिक ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अली आमिर के नाम रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर मोहम्मद अदनान मुनव्वर को दी गई। कोर्स सार्जेंट मेजर फातिमा खालिद को कमांडेंट छड़ी से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर, श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। आर्मी चीफ की पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 337 रन का हदफ। डैरल मिचेल की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। हारिस रऊफ की 4 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फखर जमान का शानदार आगाज। 107 रन, 1 विकेट आउट।
जमात इस्लामी का कल फ्रॉड मर्दमशुमारी नामंजूर, मार्च का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि अब तक शहर की आधी आबादी को नहीं गिना गया। जरदारी सब कुछ साथ लेकर चलते हैं लेकिन कराची को नहीं। कल शराय फैसल पर तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल भी आ गया। हाफिज नईम को बॉल ठुकराने ना बाल ठाकरे ना बनने का मशवरा दिया। कहा कि हाफिज नईम बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर परेशान हैं, सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं। पहले हथनी अब शेरनी। कराची का चिड़ियाघर जानवरों के लिए गैर महफूज। चिड़ियाघर में मौजूद अफ्रीकी शेरनी के नाबीना हो जाने का इंकशाफ। 17 साल की शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। फोर पॉज की टीम ने भी शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। पास सेक्टर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसम गर्मा में बिजली सारिफीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम और बिजली की तरसील में नुमायां बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। आइंदा माह से कराची के बड़े इलाके को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सताने के लिए नई मंसूबाबंदी कर ली। लाइन लॉसेस और चोरी के नाम पर घंटों बिजली बंद की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अदायगियों में कमी और अरबों के खसारे के बाइस मुश्किलात का सामना है। लाहौर में सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। पाक फजाइया का C-130 तैयारा मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान का कहना है PAF का ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का बेड़ा इनखला के मिशन को कामयाबी से अंजाम दे रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो शादी के बंधन में बंध गई। फातिमा भुट्टो ने ट्वीट में अपनी शादी की तस्वीर शेयर की और लिखा, ग्रैम और मैंने क्लिफ्टन में एक छोटी सी तकरीब में शादी की। भाई जुल्फ़िकार ने दादी का इमाम जामिन मुझे बांधा। There he goes, a special moment. अलीम डार, अंपायर शानदार। दूसरा वनडे शुरू होते ही ग्राउंड स्टाफ की गलती पकड़ ली। पिच तब्दील हुई लेकिन दायरा क्यों नहीं। अलीम डार की निशानदेही पर ग्राउंड स्टाफ की दौड़ें लग गईं। मैच 6 मिनट रुका रहा। सर्कल कम करने के बाद मैच आगे बढ़ा। अलीम डार की शानदार खिदमात का एतराफ ICC के जनरल मैनेजर वसीम खान ने यादगारी शील्ड पेश की। फोटो सेशन के दौरान मोहम्मद रिजवान की भी सरप्राइज एंट्री। अलीम डार ने गुज़िश्ता दिनों ICC एलीट पैनल को खैरबाद कहा था। शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गुजरे। 47 बरस बीत गए। वर्सटाइल फनकार ने 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।